سلام عليك يا رفيع الشان والدرج شبههم بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع آلي والدرج ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأم حواء وبقية الأنبياء والمرسلين، ثم إلى روح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، وإلى روح سيدنا إمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي، وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد الماتريدي، سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع أولياء تسعة في جزيرة جو، وخصوصا إلى روح سنن قرون جتي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ما إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حجي صوفيا بن ددة حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي حجي آمنة بنت حجي جاود، وجدتي حجي سليمان حجي قريش، وجدتي حجي صوفيا بنت سدين، جدتي حجي فاطمة بنت الدناري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الراحمين ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami muliakan Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif senantiasa panjang umur, sehat wal afiat, mudah-mudahan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna ya, sebagaimana biasa, dan bisa senantiasa membimbing kita di jalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa mudah-mudahan guru kita, orang tua kita Ki Haji Abdul Salam Zaini yang sedang dirawat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan ya, diberikan kekuatan ketabahan, dan mudah-mudahan penyakitnya Allah jadikan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan penghapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqrir Tusadidah tentang pembahasan bab hibah. Yang terakhir kita membahas tentang pengertian dan dalil hibah. Apa dalil hibah? Sudah kita bahas di minggu yang lalu. Mana tadi ada PPN, mana ketua? Mana ketua? Enggak ada. Ketua Warmuni. Baik. Yang terakhir pembahasan kita adalah dalilnya hibah. Apa dasar hukumnya hibah? Ya, kata Allah wa atul mala ala hubbihi. Ya, wa atal mala ala hubbihi. Jadi memberikan orang-orang yang mau memberikan harta ala hubbihi, di atas kecintaannya. Jadi memberikan sesuatu yang dia cintai, itu hibah. Ya. Hibah itu memberikan sesuatu, memindahkan kepemilikan kepada orang lain, ya. Tamliku tatawu'in fil hayah, tapi dalam kondisi masih hidup. Kalau seandainya sudah meninggal atau dikaitkan dengan meninggalnya dia, maka bukan hibah tapi wasiat. Ya, kalau saya meninggal maka mobil saya buat si fulan, nah itu namanya wasiat. Ya. Tapi kalau hibah masih hidup, langsung ngasih tuh. Ya. Sekarang al-farqu bainal hibah wal hadiyah was shadaqah. Apa bedanya antara hibah, hadiah sama sedekah? Ya, hibah, hadiah, sedekah bedanya apa? Al-hibah, hibah itu bil ma'nal a'am, dengan makna yang umum, ya, yang luas. Tashmulu al-hadiyah was shadaqah, itu mencakup hadiah sama sedekah. Jadi hibah itu lebih luas pengertiannya dibandingkan hadiah sama sedekah. Li'anna ma'naha, karena artinya hibah itu at-tamlik bila iwadin, ya. Jadi pengertian hibah itu secara umum, ya, itu at-tamlik. At-tamlik itu memberikan kepemilikan, ya, memberikan kepemilikan. Yang tadinya dia bukan punya orang, saya kasih ke Pak Bayu, jadi milik Pak Bayu tuh, ya. Tamlik namanya. Bila iwadin, tanpa harus ada penukaran, nggak ada pertukaran harta, nggak harus bayar. Ya, Pak Bayu saya kasih gelas, ya, nerima aja, dia nggak usah bayar sama saya. Itu hibah, ya. Nah, ini secara umum. Fayashmulu, maka mencakup makana ala wajhil ikram, sesuatu yang dilandasi atas tujuan memuliakan. Nah, namanya memberi tanpa memerlukan bayaran, itu kan bisa kemungkinan bisa berarti untuk memuliakan seseorang. Nah, misalnya kita punya guru, ya, saya mau memuliakan guru saya dengan ngasih sesuatu pada guru saya. Ya, kita kasih peci, kita kasih sarung, kita kasih macam-macam. Nah, itu namanya bisa dalam segi secara pengertian umum adalah hibah. Secara umum, ya, hibah. Jadi memberikan sesuatu tanpa perlu memberikan bayaran, ya, baik tujuannya untuk memuliakan, awama qusida bihi thawab, juga ada sesuatu, termasuk juga sesuatu yang tujuannya adalah, ya, yang dituju adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya ada orang kelaparan, ya, ada orang lapar, kita nggak tegang lihat ini, kita beliin nasi bungkus. Nah, tujuannya apa? Apa memuliakan tuh orang? Enggak, orang itu nggak mulia, ya, mungkin derajatnya di bawah kita mungkin, tapi saya pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa berarti hibah juga, ya, secara umum, ya. Wa tamlikul muhtaj, ya, atau saya pengen memberikan kepemilikan kepada orang yang butuh. Ada orang pengen bayaran sekolah, nggak punya duit, ya, butuh nih, ya, Ipul nggak punya duit, nah anak mau sekolah nih, dia cerita, tahu-tahu saya datang ke rumahnya, kok ngasih duit, ya, atau butuh tas, atau butuh sepatu, saya kasih. Nah, yang dia butuh, nah itu dia nggak usah bayar, ambil aja udah. Nah, itu bisa berarti hibah. Wa ghairu dzalik, dan apapun itu bentuknya, yang penting ngasih kepada orang lain, menjadi milik orang tersebut tanpa perlu dia membayar kepada kita. Itu namanya hibah secara umum, ya. Baik, wabil makna al-akhas, dan dengan makna yang lebih khusus. Kalau makna khusus itu la tashmuluhuma, ya. Kalau makna khusus itu tidak mencakup keduanya. Mana mencakup keduanya? Tidak mencakup pengertian hadiah dan sama sedekah, ya. Bal hiya qasimatun lahuma, tapi hibah itu merupakan pembagian atau bagian lahuma untuk hadiah dan sedekah. Jadi ntar kalau secara detail, kalau tadi secara umum itu pengertian secara umum, memberikan sesuatu tanpa perlu membayar, ya. Tapi kalau kita perinci, ini ntar hibah itu bisa masuk jadi sedekah, bisa masuk jadi hadiah, ya. Wa hadzal ma'na tsani, ya, ini adalah makna yang kedua, makna yang khusus. Ntar beda-beda artinya. Kalau tadi umum tuh, ya. Huwa ma tansarifu ilaihi hibah, yaitu sesuatu tansarifu ilaihi al-hibah, yang tansarifu yang membelanjakan, diarahkan, dibelanjakan ilahi kepada ma tadi al-hibah, diarahkan hibah tersebut indal itlaq, ketika itlaq tanpa embel-embel apa-apa, ya. Apa itu? Wa huwa ma yahtaju ila ijab wa qabul. Kalau secara khusus adalah hibah itu sesuatu yang butuh pada ijab dan qabul. Kalau secara khusus hibah itu perlu ijab dan qabul, memberikan sesuatu tanpa bayaran dengan ijab dan qabul. Beda sama sedekah, beda sama hadiah. Ini kalau hadiah sedekah kadang nggak perlu ijab kabul. Ente sedekah sama orang miskin, orang minta-minta, ada ijab kabul nggak? Nggak ada, ngasih aja. Dia balik, makasih Pak, gitu, ya. Nggak ada kita ngomong, nih Pak saya kasih sekian, saya terima, nggak ada. Ya, nih Pak, ya terima kasih, gitu doang. Ya. Nah, jadi kalau hibah itu ada ijab dan kabul. Kalau secara umum nih, ya, maaf, secara khusus. Coba kalau secara umum apa aja dah bentuknya? Wah, hatta nggak pakai ijab kabul, selama itu memberikan sesuatu tanpa perlu membayar, itu namanya hibah, ya. Baik, sekarang kita perinci satu persatu. Makanya dikatakan kata para ulama tuh, fa kullu shadaqatin wa hadiyatin hibatun bil ma'nal a'am. Semua jenis sedekah dan semua jenis hadiah maka disebut hibah secara umum. Sedekah hibah, hadiah hibah secara umum. Karena kan sedekah sama hibah itu memberikan sesuatu tanpa perlu bayar. Kita sedekah emang dibayar sama kita? Enggak. Ya, kita ngasih hadiah sama orang emang bayar? Enggak. Berarti itu hibah secara umum. Walaisa bil akas, tapi enggak sebaliknya. Apakah semua hibah itu sedekah? Oh, enggak. Apakah semua hadiah sedekah? Enggak. Ya, sama kayak gini. Ya, sama kayak semua rasul, ya. Semua nabi itu rasul. Tapi apakah semua rasul itu nabi? Enggak. Gitu kan? Nah, sama, jadi hampir mirip seperti itu pengertiannya. Sedekah, hadiah itu sama seperti hibah. Maknanya hibah secara umum. Tapi apakah hadiah itu hibah? Belum tentu. Apakah hibah itu sedekah? Belum tentu. Apakah hibah itu hadiah? Belum tentu. Tergantung niatnya apa, ntar tujuannya apa, gitu ya. Baik. Kemudian kita perinci sekarang. Fal farqu bainal hadiah was shadaqah. Bedanya antara hadiah sama sedekah, ya. Karena hukumnya terbeda, ya. Kalau hadiah itu halal buat Rasulullah dan keluarganya. Hadiah halal buat Rasulullah dan keluarganya. Tapi kalau sedekah, termasuk zakat misalnya, itu nggak halal, nggak boleh, ya. Nah, ini sekarang kita pahami perbedaannya. Yang pertama, al hadiah. Hadiah itu ma yab'atsuhul insan, sesuatu, ya, yab'atsuhu
yang mengirim sesuatu yang seseorang mengirimnya, ila huwa man, kepada seseorang, a'la minhu, yang lebih tinggi derajatnya, minhu, dibandingkan orang yang mengirim, ghaliban, biasanya, ala wajhil ikram, atas tujuan memuliakan, wal mahabbah, dan rasa cinta. Yang namanya hadiah itu biasanya ya sesuatu yang dikirim oleh orang kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Biasanya kadang sama sederajat kadang, tapi umumnya kebanyakan mengirim sesuatu kepada orang yang lebih tinggi, tujuannya untuk memuliakan orang tersebut atau karena rasa cinta sama orang tersebut. Ya, seorang bawahan ketika lagi lebaran ngirim parcel pada bosnya, itu tujuannya apa? Memuliakan. Ya, seorang murid santri ngirim sesuatu kepada kiainya, ya, kepada gurunya, nah, itu namanya hadiah. Ya, karena yang mengirim itu derajatnya lebih rendah dibandingkan yang dikirim, dan tujuan mengirimnya itu karena memuliakan orang yang dikirim atau karena rasa cinta terhadap orang yang dikirim. Seorang fans artis atau fans yang musisi ngasih buket kiriman bunga kepada pujaan hatinya, ya, misalnya cinta kepada Noah, ya, Ariel Peter Pan atau Ariel Noah, ya, datang bawa buku atau bawa hadiah, minta tanda tangan, ya. Nah, itu hadiah namanya. Baik. Kemudian as-shadaqah, sekarang sedekah apa? Sedekah itu tamliku muhtajin, memberikan kepemilikan kepada orang yang butuh. Nah, ini orang butuh. Kalau hadiah kadang nggak butuh tuh orang, ya. Kadang kita dikirimin orang kain sarung BHS, padahal kita juga BHS ada, malah kadang belum dibuka, ya. Kita nggak butuh tapi dikirimin sama tuh orang, ya. Ngapain sih ngirim Ustaz Hafid BHS, dia juga punya, ya guru gua emang apa sih, cinta sama guru. Nah, itu namanya hadiah, bukan sedekah. Sedekah itu tamliku muhtajin, memberikan kepemilikan kepada orang yang perlu, butuh. Pan, sopak amat muka lo, Pan. Kenapa? Belum bayar listrik nih, Ustaz. Uyang nih. Atau saya ngeluarin duit. Ya, Pan, bayar. Dia butuh buat bayar listrik, beli duit. Saya kasih duit, namanya apa tuh? Sedekah, bukan hadiah, sedekah. Ya. Baik. Wa ba'duhum yazid, sebagian ulama menambahkan pengertiannya biqasdi thawabil akhirah. Ngapain ente bantu orang? Dengan tujuan mendapatkan pahala di alam akhirat. Tujuannya supaya nanti saya dapat pahala. Saya nggak mengharap balasan dari Taufan, enggak. Saya bantu dia, harapannya apa? Supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja deh. Ya. Ya, sedekah nih. Jadi ada hadiah, ada sedekah. Fal hibah, maka hibah itu allati ghairul hadiah wa shadaqah, yang mana hibah bukan hadiah dan bukan sedekah. Sekarang bedanya gini. Sekarang hibah itu apa? Hibah itu bukan hadiah, bukan sedekah. Kalau kita perinci secara ya satu persatu, berarti arti hibah apa? Tamliku tatawu'in, ya, memberikan kepemilikan tatawu'in yang hukumnya tidak wajib, sunnah saja, ya, nggak wajib. Fil hayati, dalam kondisi masih hidup, la li ikramin, bukan karena alasan memuliakan, wala li ajli thawabin, bukan juga karena alasan pahala, wala awihtiyajin, atau karena orang itu butuh, bi ijabin wa qabulin, dengan ijab dan qabul, harus ijab dan qabul. Jadi kalau hibah itu ada ijab dan qabul. Misalnya saya punya anak saya 4, 3 perempuan 1 laki. Waduh, saya pikir ini kalau saya meninggal nih, Arbi paling banyak ini, karena dia laki sendirian, 2:1. Ya. Gimana cara biar dapat sama rata? Biar dapat sama rata, maka saya hibahkan aja udah. Ya. Nih saya punya motor 4. Nih 1, B, Arbi sini, B. Ini Abi hibahin buat kamu ya. Terima enggak? Terima. Aira sini. Ini motor buat kamu. Terima enggak? Terima. Bagi atu-atu. Udah begini, ya, sudah ada ijab, ada qabul, berarti namanya hibah. Ya. Karena kalau dikatakan hadiah, Arbi di bawah saya derajatnya, anak saya. Ya kan? Kalau dikatakan butuh, tentu juga dia butuh. Selama ini masih dari saya semuanya. Ya. Jadi ya hadiah enggak, sedekah enggak, berarti namanya apa? Hibah. Gitu ya. Jadi memberikan sesuatu itu tanpa niat memuliakan, tanpa niat membantu, tanpa niat pahala misalnya,
ya, cuma ngasih aja udah, ya, selama saya masih hidup, itu namanya hibah. Nah sekarang bahkan ada hasil begini di bawah nih, yang ada kitabnya di footnote-nya ada catatan gini. In malaka li adlil ihtiyaj, kalau dia memberikan sesuatu dengan tujuan karena orang yang dikasih itu butuh, au liqasdi thawab, atau dengan tujuan dapat pahala, ma'asighatin, disertai ada sighat, ada ijab qabul, kana hibatan wa shadaqatan. Nah, kalau kita ngasih sesuatu kepada orang yang butuh tapi pakai ijab qabul, Fan, butuh duit ya buat bayar listrik, iya Ustaz, nih Fan, gopek nih Fan, bayar listrik ya, terima ya, saya terima. Nah, ini namanya apa ini? Ya, padahal sebenarnya kalau sedekah nggak usah pakai ijab qabul, kan Tovan butuh, tapi saya ngasihnya pakai ijab qabul, maka ini disebut hibah plus sedekah. Ya, karena saya memberikan kepada orang yang butuh, atau saya mengharapkan pahala, ya, pada orang yang butuh, ya, lagi nggak punya makanan, lagi kesusahan, saya bantu dia dan pakai ijab qabul lagi. Bu, ini saya datang bawa bantuan sembako sama peralatan tidur segala macam, ya, buat sekolah anak-anak ibu, terima Bu ya, ya saya terima. Ah, ini sedekah dan hibah, double tuh, ya. Kalau yang itu yang pertama. Yang kedua, in malaka biqasil ikram, kalau dia memberikan sesuatu itu dengan tujuan memuliakan, ma'asighatin, plus ada sighatnya ijab qabul, karena hibatan wa hadiyatan. Nah, karena ada sighatnya maka itu disebut hadiah dan hibah, ya. Jadi bisa double. Kalau nggak pakai ijab qabul, yang pertama tadi sedekah doang. Kalau nggak pakai yang kedua, kalau memberikan kepada orang untuk memuliakan, nggak pakai ijab qabul, maka disebut hadiah doang. Cuma karena ada ijab qabul, maka disebut hadiah dan sedekah, hadiah dan hibah dan sedekah, hibah dan hadiah, gitu ya. Baik. Yang ketiga, in malaka la li ajli thawab walal ikram bi sighatin, kalau dia memberikan sesuatu, ya, kepada orang lain, nggak ada tujuan memuliakan, nggak ada niat dapat pahala, oh, itu orang juga nggak butuh, dan tanpa sighat tapi pakai sighat ijab qabul. Saya tiba-tiba ngasih ke Pak Haji Nur Alim, Haji, gelas Pak Haji, dia juga nggak butuh gelas, ya, saya juga sederajat, nggak lebih mulia, nggak lebih rendah, sama aja, ya, tapi saya pakai sighat, nih Pak Haji ya, terima ya, ya saya terima, maka itu hibah, ya, hibah, ya. Baik, yang ketiga. Yang keempat, in malaka li ajli ihtiyaj, kalau dia memberikan kepemilikan dengan tujuan karena orang itu butuh, ya, awit thawab, atau karena pengen dapat pahala, dan tanpa sighat, nggak pakai ijab qabul, ini orang butuh saya kasih, nggak pakai ijab qabul, maka namanya karena shadaqatan faqat, sedekah doang, ya. Yang kelima, kalau dia memberikan kepemilikan untuk memuliakan, ngasih kepada guru, ya, memuliakan guru, dan nggak pakai sighat. Kalau pakai sighat kan hibah, kalau nggak pakai sighat karena hadiah dan faqat. Kiai, ini Kiai ada korma nih, ajwa buat antum. Oh terima kasih, nggak ada ijab qabul, ya saya terima, nggak ada, ya, cuma terima kasih doang, atau ya udah taruh aja situ, nah, misalnya gitu, nggak ada ijab qabul, ini namanya, ya, hadiah saja, ya, hadiah saja, nggak ada hibahnya. Kalau hibah harus ijab qabul, ya. Jadi secara garis besar hadiah, hibah itu mencakup sedekah dan hadiah, tapi kalau kita perinci beda. Inti dari bedanya apa? Kalau hibah dia nggak butuh alasan apa-apa, nggak karena ingin memuliakan, nggak karena orang itu butuh, atau nggak karena pengen dapat pahala, emang mau ngasih aja. Tapi bedanya kalau hibah pakai ijab qabul. Jadi kalau kita ntar mau bagi rata kepada anak-anak kita nih, atau kalau ya takut nanti berantem misalnya, atau kalau meninggal gue meninggal pada berantem dah masalah warisan, udah gue bagi-bagiin aja, panggil tuh, kalau perlu semua anak-anak panggil, jadi nggak ada ngumpet-ngumpet jadinya tuh, ya, panggil semua. Ini Aira, Arbi, Ayara sini nih, Nabi nih, Abi punya tanah 400 meter, ya, 100 meter buat Arbi, terima nggak? Terima Abi. 100 meter buat Aira, terima. Ayah terima, ayo terima, ya, nih suratnya nih, dah, ya. Nah, itu jelas tuh, ya, ada ijab qabul. Kalau bisa tertulis, lebih bagus lagi, ditulis, catat, ya, saya yang bertangan di bawah ini Haji Abdul Hafiz Ghazali, ya, usia segala macam lah, kayak from hibah,
dengan ini memberikan kepada anak saya si fulan, fulana, masing-masing luas tanah sebidang 100 meter, ya, atau rokok 4 unit masing-masing satu, supaya nggak rebutan nih, ya, saya hibahkan kepada mereka. Kemudian tanda tangan. Kalau perlu panggil saksi, ya, di luar keluarga atau di keluarga juga boleh, saksi tanda tangan. Kalau perlu di atas materai, kalau perlu di depan notaris. Kenapa? Karena kalau udah urusan harta, kadang saudara nggak inget, ya. Kalau udah urusan harta ngeri, ya. Dulu saya pernah nyampein itu kepada mertua tuh, pakai ini Pak, tulis kalau bisa, ya. Gampang udah, ya, orang tua kita gitu, ya, gampang, nggak bakal marah dah saudaranya. Yang beda ini perempuan dikasih, yang laki kagak gitu. Nggak bakal protes, udah tahu. Begitu meninggal lain cerita. Padahal tahu bapaknya ngasih, tahu. Nah, ini kadang gitu tuh, ya. Kalau udah urusan harta, saudara itu kadang dilupakan, dinomor sekiankan, karena duit urusannya. Boleh kalau urusan udah pakai belakangnya pakai M, wah udah, ya, udah nggak kenal dah. Berapa 10 M, saudara mundur. Ya, yang penting gue dapat. Oh, ngeri. Jadi hukum Allah ini harus jelas, hukum syariat harus jelas. Kalau kita pakai hukum Allah pasti aman, ya. Kalau nggak pakai hukum Allah, udah pakai hawa nafsu jadinya. Ya. Terkadang yang tahu hukum juga melanggar hukum Allah, padahal tahu hukum, apalagi yang nggak tahu hukum. Cuma terkadang pengalaman saya pribadi, yang nggak tahu hukum itu kalau dia bener-bener pengen nanya, itu menerima langsung. Nanya kita nih, Kiai gimana hukumnya? Kita terangin, kita hitungin itu, terima itu. Cuma kadang yang ngerti agama kagak terima, kok aneh gitu. kita gede juga ngeliat, dia ngerti agama bukan bodoh, ngerti agama, cuma diterangin nggak terima. Ya, Masya Allah. Ya, itulah, karena semua tergantung gimana kita bisa taslim sama hukumnya Allah. Muslim itu kan pasrah, ya, ikutin aturan Allah. Allah bilang A ya A, B ya B, nggak usah pakai protes gitu. Ya, kalau kita membiarkan kita meninggal dunia tanpa dihibahkan kepada anak, maka nanti anak-anaknya jangan protes kalau perempuan dapat 1, laki dapat 2, jangan protes, ini dibagi sama Allah, karena hukumnya hukum warasah, hukum waris. Kalau hibah kita bisa ngatur masih hidup, ya. Cuma kalau udah warisan jangan protes, gua nih abangnya, gua nggak dapat, ya, malah masa anak-anaknya doang, ya anak-anak masih kecil, gua yang ngurusin itu semua. Nggak, ya, dari segi faraid nggak dapat, lo bilang apa? Lo ada yang, ya, curhat sama saya begitu. Jadi ponakannya ngurusin, ya, ponakan ini bukan anak, ponakan ngurusin. Ketika lagi sakit semua dah, maunya nih, encingnya ini diurusin sama dia. Abang adanya nggak ada peduli sama dia, abang emponya nggak ada yang peduli sama dia, bahkan hartanya dihabisin. Jadi ini orang nih lebih sayang sama ponakannya, ya. Udah begitu meninggal dunia diusir tuh ponakan dengan alasan lu bukan ahli waris, gua abangnya, gua empoknya, gua adeknya ahli waris. Bener nggak? Bener. Emang dari segi agama bukan ahli waris dia, padahal sepanjang hidupnya yang ngurusin ponakannya itu yang sayang, dan dia juga sayang sama itu. Bahkan dia cerita nih, saya sering banget Kiai dibilang, lu mau apa gue beliin, bilang aja, mau mobil, mau motor gitu. Saya nggak enak Kiai, dia bilang udah nggak usah. Begitu dia meninggal ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, ya. Jadi kalau emang mau ngasih, hibahin langsung, ya, hibahin, daripada ntar harta kita jatuh ke orang-orang yang selama kita hidup dulu juga nyakitin kita, ya, nggak peduli sama kita. Atau kita jariahkan saja udah, atau kita wakafkan, waktu di rumah gua wakafin hasilnya buat fuqara masakin, buat santri yang belajar tahfidz Quran, itu silakan, jadi jariah tuh, ya. Kalau diambil saudara kita, ya kadang saudaranya benar, kadang enggak. Ya kalau benar alhamdulillah dipakai buat ibadah, kalau nggak benar dia sakit dari kuburan. Gua sakit nggak pernah nengokin gua, nah gua raja kagak, warisan diambil buat poya-poya, alah, nyesel gua jadinya, nyesel, ya. Hibahin aja. Saya aja niat kalau begitu mau saya hibahin ya. Ya, sebelum saya meninggal kayak guru saya gitu, Habib Abdurrahman Syekh Atus tuh, hibahin aja, hibahin. Ya. Jadi kita meninggal juga nggak ada tanggungan. Mau tanya sama Allah, mana tanah, mana mobil? Udah nggak ada ya Allah, udah saya hibahin semua. Tanya sama yang punya tuh. Udah tenang. Matinya miskin, nggak punya apa-apa, enak, tenang. Ya. Nggak ada tanya macam-macam. Yang ditanya yang megang tuh ntar, ya.
Nah, jadi kita harus pintar ya. Kapan kita pegang tuh harta, kapan kita lepasin dengan cara yang benar. Ya. Jangan digenggam, ya pelit banget. Ya, sedekah kagak, hibah kagak, jariah nggak punya, apa nggak punya, pegang duit banyak banget. Begitu meninggal diambil, direbutin sama anak-anaknya. Ya. Ya, hati-hati nih. Oke, kalau udah urusan harta, ya ikutin aturan Allah dah. Kalau enggak, yang ada ntar ribut. Kalau udah ribut, ujung-ujungnya ntar pengadilan. Ya, pengadilan bayar pengacara, bayar ini, bayar itu, duit habis. Tanah kagak dapat, warisan kagak dapat, ya saudara putus, ya udah habis-habisan dah, habis-habisan, ya jangan. Kecuali memang anak-anaknya taslim, ya nerima anak saya, ya insya Allah anak saya, ya ikut aturan agama, kita tahu akhlaknya baik semua, dah ikutin dah, ya kayak waktu saya di Pondok Pinang tuh diajak bapak tuh suruh ngitung faraid, enak banget itu, ya kata ibunya saya nggak usah ngambil, Ustaz. Saya nggak usah ngambil, anak-anak saya bagi 3 rata. Nggak bisa begitu Bu, saya bilang ibu harus tahu dulu bagian ibu berapa, anak laki ibu 1, perempuan 2, harus tahu dulu hitungannya. Ya udah, saya ngikut aja, hitung dah berapa tanah, kita hitung tuh ya, peninggalan apa aja, tanah doang nih, tanah ya hitung. Nih ibu dapat sekian meter, nih yang laki dapat sekian meter, perempuan 2 adiknya dapat sekian meter, dah jelas ya, ini udah jelas bagiannya, tahu semua ya. Sekarang maunya gimana? Kalau saya mau Ustaz, saya nggak mau ngambil, kata ibunya. Jadi ibu gimana? Ibu kembalikan kepada anak-anak, ya saya bagian anak-anak. Ya, ini anak ketiga nih, dia bagi 3. Nah, tapi saya pengennya Ustadz, anak laki ini ya sama aja sama anak perempuan dah. Oh, ibu nggak bisa maksa, saya bilang. Ini hak dia. Kalau dia mau, ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau, dia nggak dosa, nggak durhaka, karena itu bagian dari Allah. Ya, terserah yang antum, yang laki gimana nih? Paling tua abangnya, abangnya, saya ikut ibu aja. Nah, ya kan? Saya ikut ibu aja udah. Ya, saya ambil udah cukup Ustadz, ini mah tambahan aja. Ya, kan dikasih juga saya punya. Nah, ikut ibu aja mau bagi 3, saya ikhlas, saya ridho, bagian saya dikumpulin lagi bagi 3. Terus saya bilang, ibu ntar tinggal di mana, nggak punya apa-apa. Ya saya numpangnya sama anak. Gimana nih, saya bilang nih, mau nggak nang ibunya nih, jangan telantar ibunya, udah nyerahin harta tanahnya dibagi 3 buat anak-anaknya, nanti telantar enggak. Ustaz, insya Allah kita jaga ibu kita ya, bener nih ya, bener udah, tanda tangan, pulang. 2 hari telepon, Fit, periksa rekening, langsung 3 juta, masalah. Hitung, ayo ada yang mau dihitung, silakan. Ya, itu gampang kalau mau nurut begitu. Kadang kagak mau nurut kan, ya dihitungin dari satu keluarga gitu, dihitungin. Tapi Ustaz, masa begitu gitu? Ya saya ini hitungannya hitungan Al-Quran. Kalau antum mau nurut, anu udah kasih tahu sekian, nurut silakan. Enggak, urusan antum soalnya enggak, ya enggak angkat tangan, ya enggak ikut-ikutan. Sampai kayaknya wah, selama dia hidup saya ngurusin, ya, itu berarti itu egois ya, gitu ya, dunia begitulah dunia, hati-hati itu. Nah ini kita harus paham mana hibah, mana sedekah, mana hadiah. Baik, arkanul hibah arba'atun, rukun hibah itu ada 4. Wahib, ada orang yang menghibahkan, yang ngasih. Mauhubun lahu, ada orang yang dikasih, ya. Mauhubun, benda yang dikasih. Sighatun ijab qabul, ada 4 nih. Ini rukunnya hibah. Jadi kalau kita mau ngasih pada seseorang, ada yang ngasih, ada yang menerima, ada barang yang dikasih, ada ijab qabul. Ya. Syurutul wahib isnan, syaratnya orang yang mau ngasih 2. Itlaqut tasarruf fi malih, memiliki kewenangan tasarruf, membelanjakan hartanya. Nggak ada larangan syariat untuk membelanjakan harta. Berarti dia sudah aqil, baligh, nggak safih, nggak mahjur alaih, ya, nggak orang yang dihukumi pailit oleh hakim, nggak orang yang dilarang karena masih kecil. Masih kecil nggak, walaupun kaya cuma masih kecil, nggak boleh main ngasih-ngasih aja. Ada walinya, tanya walinya dulu, karena dia anak kecil, otaknya belum stabil, ya. Ya dibohong-bohongin juga bisa anak kecil. Minta surat tanah dong, ntar dikasih ini deh, Kinderjoy. Iya aja Kinderjoy tukar sama surat tanah, ya kan, bahlul. Nah jadi harus yang mutlaqut tasarruf, memang benar-benar diberikan kewenangan oleh syariat untuk membelanjakan harta. Yang kedua, an yakuna malikan lil hibah, yang ngasih ini memang pemilik benda yang mau dikasih, benda orang yang mau ngasih, ya. Ini buku siapa? Buku Ustaz Hafid. Nih saya kasih sama si fulan. Udah, boleh. Yang punya saya terserah saya. Ya. Cuma kalau buku-buku saya tahu-tahu Taufan ngambil, megang.
Man, ambil man, bawa pulang. Makasih Fan ya. Ya buat saya. Iya buat saya. Terus dia bilang, Fan, buku gue mana Fan ya? Yang mana Ustaz? Yang itu, saya kasih Abdurrahman. Ya, buat dia belajar Ustaz. Ya nggak boleh begitu. Bukan punya ente, mengasih-kasih aja. Ya. Harus yang ngasih ini pemilik dari benda yang mau dikasih. Hakikatan secara hakikatnya, au hukma ataupun secara hukumnya. Walaupun misalnya bukan benda, tapi dari segi hukum itu punya dia. Contoh misalnya, seorang suami istrinya 3, ya, atau kayak Rasulullah tuh istrinya 11 atau 13, ya. Nah, ketika Rasulullah wafat, sebelum wafat ketika sakit, itu kan Rasulullah pengen dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah, ya. Padahal kan seorang suami itu harus adil. Termasuk adil itu selain nafkah, adil dalam gilir. Nah, kalau Nabi pengen dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah saja, berarti waktu gilir tempat lainnya gimana? Paham nih? Berarti kan Nabi kalau gitu nggak adil, ya. Maka Nabi minta izin kepada istri-istrinya yang lain, selama saya sakit, saya minta izin, saya nggak gilir, saya mau dirawat di rumah Aisyah. Nah, ini hukum jatah gilir, jatah tidur, maksudnya nginep. Ini kan istri itu punya hak. Nah, dia boleh menghibahkan haknya kepada istrinya yang lain. Ya udah, giliran saya nggak ambil, kasih si A aja. Misalnya istrinya ABC, kayak misalnya Anca, misalnya bininya 3, ya. Waduh, saya kata Anca, saya ini kebanyakan usaha di Jakarta. Kalau istri 3, misalnya sehari satu orang 2 hari, ya, saya mudah-mudahan capek karena satu Jakarta, satu Bandung, satu Cirebon, ya kan? Kalau 2 hari saya tekor aja, ya. Gimana nih ya, saya minta izin nih, karena saya usaha di Jakarta, saya 2 minggu dari Jakarta, ya. Nanti habis 2 minggu, saya seminggu ke Bandung, terus seminggu ke Cirebon. Boleh nggak nih? Ya ada bang, yang penting abang datang bawa duit ya, itu ya. Ya udah, nanti saya nggak kelaparan. Oh, dia ngasih izin boleh. Tapi kalau nggak seandainya nggak diizinin, harus sama rata itu. Makanya kalau misalnya Anca mau nambah, jangan jauh-jauh, Cak, ya. Jangkauannya, radius berapa kilometer aja gitu, ya. Jadi gilir juga nggak capek, ya. Mau kejauhan repot. Lalu ada orang Betawi bahkan, ya, almarhum, ya, itu bininya 3 tinggal di satu rumah 3 lantai. Oh, luar biasa itu. Ya, saya kan ribut. Jangan satu rumah, sebelahan aja mesti ribut, ya. Ini 3 lantai, akur, masya Allah, ya. Katanya sih ada wiridannya katanya, cuma saya belum dapat itu wiridan, ya. Lagi nggak perlu juga, coba bini saya 1, ya. Jadi bini saya ada 2, 3, ada wiridannya, ya. Kenapa? Ya kalau tahu boleh juga. Cuma tahu doang, tak mau nambah percuma juga kan. Nggak usah belajar juga, nggak usah. Jelas dan niat mau nambah, belajar dah tuh. Sebelum nambah belajar dulu, jadi udah aman dah tuh, ya. Dalam riwayat itu bahkan dalam satu kitab saya pernah dapat di grup WA teman-teman tuh, kalau pengen perempuan istri kita nurut aja apa kata kita, ya, cuci tangan kita dengan air, sama tangan kiri sama kaki kiri cuci dengan air, lalu suruh istri kita minum. Itu katanya nurut apa kata suami, katanya begitu, ya. Mau coba? Ya, ada itu, ada dulu gitu, ya. Cuci tangan, jangan kotor ya. Udah kotor, udah dekil. Ya itu pun mungkin ngasih minumnya ya nggak usah bilang-bilang kali, ya. Cuci tangan, cuci kaki, ya, dia lagi makan, ya, kasih aja minumnya. Nah, katanya Cak di situ kitab itu nurut Cak katanya Cak. Kalau mau praktek silakan. Kalau berhasil kasih tahu saya. Hah? Nggak tahu di situ nggak ada bacaan tuh di kitab itu. Begitu aja udah. Ya mungkin diniatin aja kali. Ya bismillah aja udah, bismillah sama salawat. Kan mantep banget tuh kalau udah iya aja. Mau kawin lagi deh, iya. Itu mantep itu. Ya, insyaallah. Baik, hah? Nurut aja udah, nurut aja. Baik, syaratul mauhub. Syaratnya benda yang mau dikasih. Benda apa yang boleh dikasih? Yang syaratnya adalah an yasihha bai'uh. Benda ini sah untuk dijual. Ya. Berarti sama seperti syarat jual beli. Kalau benda itu sah untuk diperjualbelikan, maka sah juga dihibahkan. Ya. Wa huwa yaitu ma tawaffarat fihi syurutul bai' al-khamsah, yaitu yang memenuhi syarat jual beli yang jumlahnya ada 5. Di bab awal tuh bab jual beli ada syaratnya benda yang mau dijual. Itu ada 5. Nah, itu syaratnya sama, ya. Baik.
Berarti pengertiannya gini, fa kullu ma yasihu bai'u tasihhu hibatu. Segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan maka sah juga untuk dihibahkan. Gitu kan ya? Fa hadza mantuqul ibarah, ini yang apa? Yang ibarah yang terucap, sesuai ibarah yang terucap. Wa ma la yasihu bai'u, dan pemahaman baliknya gini, wa ma la yasihu bai'u, dan sesuatu yang tidak sah diperjualbelikan, la tasihhu hibatu, maka tidak sah dihibahkan. Ya, ini mafhum ibarah, pengertian balik dari ibarahnya. Kan tadi syaratnya gini, syaratnya benda yang bisa dihibahkan adalah sah untuk diperjualbelikan. Ini syaratnya itu. Berarti dari kalimat ini kita ambil kesimpulan dari kalimat ini, yang sah dijual sah dihibahkan. Pemahaman baliknya, kalau nggak sah dijual berarti nggak sah dihibahkan. Ini benar dah, udah cakep nih. Ya, ini pemahamannya udah cakep. Cuma ya, likul qaidatin mustasnayat ya. Setiap kaidah biasanya ada pengecualian. Nah, ini ada pengecualian. Pengecualian gimana? Yang pertama kita bahas nih. Wa yustasna minal mantuq, dikecualikan dari yang terucap, dari kalimat tadi tuh. Yang sah dijual, sah dihibahkan. Ini ada pengecualian. Asya, beberapa perkara, yasihu bai'uha, sah menjualnya, wala tasihu hibatuha, tapi tidak sah menghibahkannya. Apa itu? Yang pertama, malul mukatab. Ini juga zaman dulu ya sebenarnya. Kalau nggak terlalu nggak paham juga terlalu masalah. Malul mukatab, harta dari budak mukatab. Ini ingat, budak itu ada yang budak murni, rokik namanya, Abdul Khalis, dia 100% dirinya budak. Ada namanya muba'ad. Muba'ad itu sebagian dari dirinya budak, sebagian merdeka. Ya. Ada lagi namanya mukatab. Mukatab itu budak yang sedang berusaha mencicil dirinya buat merdeka. Ya, nah ini, misalnya kayak kemarin tuh, saya punya budak. Terus budak saya menyodorkan dirinya untuk minta merdeka. Misalnya Mudor, budak saya. Kata Mudor, bos, saya capek jadi budak mulu nih. Boleh nggak saya merdeka? Ya. Saya bilang, ya udah Mudor. Ente waktu anak beli harganya 1 juta dor. Ente anak kasih izin bayar diri ente sendiri 1 juta, nyicil 4 kali ya dor. Tiap 3 bulan nyetor sama anak. Ya. Berarti 1 juta dibagi 4, 2,5. Terserah deh ente mau kerja apa tuh, anak nggak mau tahu. Pokoknya setiap 3 bulan datang ke sini setoran 2,5. Gitu. Paham nih? Itu namanya mukatab. Nah, budak mukatab ini dibebaskan sama bosnya. Silakan deh. Ya, dia mau kerja kayak mau usaha terserah dia. Ya. Kalau budak murni itu, kalau dia kerja, misalnya saya punya budak nih Mudor nih, kan awalnya dia bukan mukatab. Saya suruh kerja jadi kuli bangunan, saya suruh kerja di Alfamart, di mana-mana terserah, dapat bayaran. Itu buat dia apa buat saya? Buat saya bosnya. Dia mah cuma capek doang. Baik, saya kasih makan, saya kasih baju gitu doang, udah tidur di tempat saya. Ya, tapi semua hasil kerja buat saya. Itu budak tuh begitu capek. Nah, ketika dia jadi mukatab, dia usaha, dia kerja, hasil dia pegang. Buat apa? Buat bayar dirinya dia, memerdekakan diri. Setiap 3 bulan nebus. Setiap 3 bulan 2,5. Kan tadi perjanjian 4 kali. Nah, orang yang disebut dengan mukatab itu harta milik dia, boleh diperjualbelikan tapi tidak boleh dihibahkan. Muhdar, ya setelah dia usaha, kerja, ya nyuci piring di rumah makan Padang, ya, dikumpulin sebulan dapat 200.000 atau 500.000, dia berhenti kerja, dia usaha, dia bikin somai, orang juga jago jualan somai, ya makin berkembang tuh, ya tadi bulan pertama dapat gopek, sekarang jadi 1,5 juta, jadi 2 juta gitu ya misalnya, ya itu tuh barang jualan muhdar, hartanya muhdar misalnya punya gerobak, ya punya gerobak, ini gerobak muhdar ini silahkan muhdar jual. Kalau dia saya bosan jualan somai ini, saya ganti ya jualan gulali, gulali nggak perlu gerobak, panggul, ya itu gerobak dijual sama muhdar, boleh nggak jual? Boleh, tapi kalau muhdar mau menghibahkan nggak boleh. Nah, ini pengecualian. Padahal kan tadi benda yang boleh dijual boleh dihibahkan. Ini gerobaknya muhdar ini mukatab, dia gerobaknya boleh dia jual, tapi dihibahkan nggak boleh. Kenapa? Karena ente sekarang lagi berusaha memerdekakan diri. Kalau ente kasih itu gerobak, ente nggak dapat apa-apa. Jual aja, jual buat nyicil, itu maksudnya.
Paham Dor? Ya, jadi ente nggak boleh jual gerobak Dor. Ya. Jangan boleh ngasih gerobak. Saya kasih Robi aja, Robi. Ini teman saya. Jangan. Kan teman, iya. Ente kalau udah merdeka silahkan. Tapi karena sekarang lagi nyicil, jangan ngasih orang. Jual boleh, ada hasilnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-jariyah al-marhunah. Ya. Budak yang digadaikan. Kita misalnya ngutang, saya punya budak perempuan, terus saya butuh duit, minjem duit sama Abdurrahman. Abdurrahman, jaminannya apa, Ustaz? Antum minjem mana duit 1 juta? Ya udah dah, budak anak-anak punya budak tuh di rumah, ya, jaminannya itu, ya. Kalau ada apa-apa ntar anda jual budak, ya. Tapi ini budak idza stauladaha rahin al-mu'sir. Tapi budak ini istauladaha, dia melahirkan anak buat majikan yang sedang kesulitan. Budak anak nih, yang perempuan ini pernah anak tidurin lalu ngelahirin anak. Kan anaknya anak-anak. Nah, kalau budak begini nih, itu namanya umul wat atau mustauladah. Ini nanti kalau anak meninggal, dia otomatis merdeka. Paham ya? Otomatis merdeka. Karena udah ngelahirin anak buat anak. Nah, kalau anak ngutang sama Abdurrahman, jaminan yang budak anak yang ini, mustauladah ini, ya. Tiba-tiba anak mu'sir, gak bisa bayar utang, ya, anak gak bisa bayar utang. Ini budak perempuan ini harusnya kan dia merdeka, cuma gara-gara anak susah, jatuh tempo, utang anak ditagih Abdurrahman gak bisa bayar, kan jaminannya budak perempuan ini. Budak perempuan ini boleh anak jual, boleh anak jual. Tapi kalau anak mau hibahkan nggak boleh. Paham? Ya, karena kenapa boleh? Padahal kan dia bakal merdeka Ustaz. Iya, karena dalam kondisi sedang susah, pailit anak nih, ya, nggak punya duit buat bayar utang, akhirnya menjual budak. Itu boleh dijual, cuma kalau dihibahkan tidak boleh, ya. Au a'taqaha, ya, atau memerdekakan budak, ya. Mereka nggak boleh, ya, tapi kalau jual boleh. Kemudian yang terakhir, wal manfaat yajuzu bai'uha bil ijarah wala tasihhu hibatuha. Manfaat, orang memberikan manfaat, ada contohnya ada. Manfaat ini boleh menjual manfaat tersebut dengan cara menyewakan, wala tasihhu hibatuha, tapi nggak boleh menghibahkan. Contoh gimana misalnya? Kahibati suknad dar, seperti menghibahkan menempati satu rumah. Anak punya rumah nih. Terus anak bilang sama, ya, Bang Maman, misalnya, Bang Maman, Anda tinggal di mana? Saya di Ustaz, emperan masjid, ya, di teras masjid. Nggak punya rumah, nggak punya Ustaz. Siapa mau tente? Dah, tuh rumah Anda, ya, ente manfaatin dah, tinggal situ. Anda juga rumah kosong, ya, Anda tinggal di rumah satu lagi. Yang mana Ustaz? Sebelah sana loh. Boleh Ustaz, boleh. Nah, anak hibahkan manfaat rumah itu buat Bang Maman, ya kan? Nah, boleh nggak Bang Maman ini anak kasih hibah nempatin rumah, ya, dia menyewakan, ya, menyewakan manfaatnya. Wah, kalau anak sewain nih sebulan bisa 2 juta. Nah, akhirnya anak cari petakannya yang 1 juta. 1 juta anak bisa dapat duit. Boleh nggak nih? Ya, ini, ya, kalau katanya nih, ya, kalau untuk ijarah boleh, ya, ijarah, ya, disewain boleh. Cuma kalau menghibahkan, anak kasih ke orang lain, waduh, daripada anak kayak ada yang lebih parahan lagi dah, ya. Rianto tuh belum punya rumah, tidurnya bukan di masjid, nggak boleh dia. Masjid dia di mana? Pinggir toko, ya, ada kehujanan, kemasan, kesian banget. Dia aja dah, anak hibahin manfaat itu buat Rianto, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau anak sewain boleh, tapi kalau anak Bang Maman sewain boleh, tapi kalau Bang Maman hibahkan ke orang lain manfaatnya nggak boleh. Manfaatnya doang, ya, bukan rumahnya, bukan. Manfaat tempatin doang. Ini kalau menyewakan boleh, tapi menghibahkan tidak boleh. Gitu ya. Padahal kan dapat duit tuh, ya. Padahal kan terserah Bang Maman, dia mau tempatin, ya silakan, enggak juga apa-apa. Cuma di syariat, kalau ente ijarahkan, ente sewakan boleh, tapi ente hibahkan manfaatnya nggak boleh. Ini tapi katanya lakin al-mu'tamad annaha tasih, tapi yang mu'tamad katanya boleh, disewain boleh, dihibahkan ke orang lain juga boleh. Jadi ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, ya, kalau dihibahkan ke orang lain. Baik. Kalau beda kalau masalah bab ijarah, ya. Kita misalnya nyewa
buat sesuatu, kita nyewa nih sama orang nih satu ruko, ini saya sewa ya. Udah gitu ruko itu kita sewain juga, itu boleh, terserah kita. Kan kadang gitu ya. Kita nyewa dagangnya cuma malam siang doang sampai sore, pagi sampai sore. Malamnya kan kosong, disewain tuh parkirannya buat makanan-makanan, ya. Kan ada suka gitu, ya. Nyewain pakai gerobak, ntar pagi udah kosong lagi. Nah itu boleh nggak? Itu duitnya buat siapa? Duitnya buat yang ngontrak, bukan yang pemilik lahan. Ya, ini ruko, ini parkiran. Anak pakai pagi sampai sore, ya. Kan berarti otomatis sore sampai pagi kan kosong. Ini ada yang mau pakai. David, ini saya nyewa nih, nyewa sama Anca nih. Cak, nyewa Cak, iya nyewa segini kan. Terus bilang, ada orang datang telepon, Ustaz, itu malam kosong ya, nggak buka warung, enggak? Anda nyewa ini ya lahannya buat pecel lele. Ini duit sewa pecel lele ke Anca pemilik lahan apa ke Ana? Selama dalam masa sewa, ya ke Ana. Orang ini anu dibayar sewa setahun. Ya, bisa jadi tahu-tahu ntar hasilnya nutupin buat sewa itu. Bisa jadi. Ya, paham ya? Jadi Anca nggak boleh protes. Nah, kok buka ente kan lahanan kan udah ana sewa segini. Setahun terserah ana mau ana pakai buat apa terserah ana. Gitu, ya. Ya mungkin kecuali nanti disyaratkan boleh juga dalam misalnya ada orang mau nyewa lahan ruko, nyewa warung, terus disyaratkan ente mau bikin apa ini? Saya mau bikin makanan dan minuman, tapi ingat ya, ente nggak boleh jual khamr. Ya, kalau ente jual khamr akad kita batal. Bisa nggak begitu? Bisa, ya, karena buat menghindari perbuatan maksiat. Atau ente mau bikin apa sini? Warteg. Ingat ya, Ramadan pagi sampai sore nggak boleh buka. Anda buka, Anda batalin. Boleh nggak gitu? Kalau disyaratkan boleh. Ya. Kadang saya suka nasihatin begitu pada orang-orang yang ngontrakin tempatnya buat jual makanan, khususnya warteg ya. Kan punya dia tuh, khususnya punya orang Betawi, nyewanya sama orang Betawi, ya kan? Tanah-tanah kita, kampung-kampung kita sewain sama orang pendatang. Dia bikin maksiat di kampung kita diem aja. Ramadan dia buka warteg. Ya kan urusan dia Ustaz, saya mau cuma nyewain. Ya ente tempat-tempat ente itu, ente nyewain. Dulu kalau ente nggak nyewain tuh nggak ada yang buka warteg di sini. Sampai dia diem aja. Ya, harusnya dibikin perjanjian begitu. Ente setuju, kalau enggak jangan nyewa sama mana. Ya. Kos-kosan, ya. Orang sekarang bikin kos-kosan yang penting penuh. Terserah yang nyewa siapa, terserah dia mau ngapain aja. Aduh, berantakan ini. Ya. Dia bawa perempuan masuk ke situ, ya. Bini simpenan, iya kalau bini, cewek simpenan, ya kan? Ya, kalau bini simpenan masih oke lah, masih halal. Ini cewek simpenan, ya, taruh situ, datang main, udah, apa-apa yang penting bayar kontrakan, gitu. Nah ini bahaya nih, ya, tanggung jawab tuh di akhirat tuh. Ente menyediakan fasilitas buat orang maksiat, ya, hati-hati tuh. Tapi Ustaz, saya kalau pakai persyaratan gitu ribet Ustaz, jarang yang nempatin, ya resiko. Ente mau cari dunia, mau cari ridho Allah. Cari ridho Allah, jangan sembarangan bikin kos-kosan. Hati-hati ya. Kita sampai sini dulu. Wa yustasna minal mafhum wallahu a'lam bishawab ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon ber Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah. Saya mohon maaf sebelumnya, harusnya kemarin ya. Cuma karena datangnya telat ya, luar kota. Datangnya itu baru nyampe jam berapa tuh? Ya pokoknya telat dah, nyampe ke sini udah pada pulang kali. Ya, kalau saya datang juga jadi jam 8.10 apa saya baru nyampe ya. Jadi diundur jadi malam ini. Insyaallah kajian berikutnya tetap Selasa malam Rabu kalau nggak ada halangan. Gitu ya. Dan undangan juga untuk acara Khatmul Quran Rotibul Atas Asmaul Husna di majlis gabungan kita yang diberi nama Habib Umar Uswah Hasanah Jumat malam Sabtu besok ya, lusa. Ada ba'da maghrib sampai jam 10, setengah 10 lah. Ya karena saya nggak boleh terlalu malam, nggak enak juga. Ya, jadi yang punya waktu dipersilakan hadir. Ya, muhdar dan teman-teman mau hadir, izin dulu. Kalau nggak izin tadi dimarahin, jangan. Ya, kalau boleh datang, kalau enggak ya jangan. Ya, jadi Sabtu, Jumat malam Sabtu. Untuk kajian tafsir, nah ini dia. Untuk kajian tafsir, saya biasakan mundur jadi malam Minggu. Cuma Bapak bilang malam Jumat aja dulu. Ya, karena malam Minggu itu saya disuruh gantiin Bapak ceramah di Ciputat. rumah saya sono lagi, daripada lu bolak-balik katanya dari sini ke sono lagi. Udah pengajian malam Sabtu buat yang minggu ini kita majuin besok Kamis malam Jumat ya, ba'da maghrib ya, besok ya, besok benar besok ya,
Ya besok berarti besok Kamis malam Jumat ya, kita ngaji tafsir. Habis jadi malam Minggu nggak ada. Gitu ya. Jumat malam Sabtunya ke Legoso. Kita majelis gabungan bagi yang punya waktu. Yang nggak punya waktu diada-adain, dipunya-punyain, gitu ya. Ya sebulan sekali datang sono ya. Insya Allah kalau rezekinya ada nasi mandi. Ya, doain aja. Mudah-mudahan dikabul sama Allah, dipermudah, nggak hujan, nggak ada halangan ya. Kita bisa kumpul bareng-bareng untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita khatam Al-Qur'an sebanyak 30 kali khatmul Qur'an. Dan juga saya minta maaf itu kemarin malam Minggu. Subhanallah, Pak Haji nelfon tuh 3:30. Itu biasanya kalau alarm nggak dengar, di telepon saya bangun. Itu alarm kagak dengar, di telepon juga nggak dengar, saya juga bingung itu. Ya, mungkin kecapean kali saya tuh. Dari pagi mau acara terus sampai malam. Ya, saya parah bangun-bangun subuh. Subuh nih, ya Allah kagak pikir mulai jadinya. Ya, padahal udah pasang alarm 2 handphone itu, nggak dengar, subhanallah. Di telepon Pak Haji nggak dengar juga. Ya, mungkin Allah belum tentuin kali. Ya, cuma saya kalau ingat gitu saya sedih, nggak enak ya, sedih, malu juga sama teman kesian dan nungguin. Cuma kalau ingat kalam Imam Haddad saya agak tenangan. Ada Imam Haddad itu mengatakan la yaksuruk hammuk ma qaddir yakun. Jangan galau, jangan sedih. Apa yang Allah tentuin pasti terjadi. Berarti ketentuan Allah itu saya nggak kiamul malam itu. Ya udah, ya jadi nggak terjadi. Ya jadi ada tenangan dikit. Gitu ya. Ini sama kayak kemarin tuh diundang orang dari maghrib, isya. Perkiraan saya nyampe nih, pulang dari puncak zuhur, pada zuhur jam 1-an gitu. Nyampe lah jam 5 lah. Nyampe sini jam 8 lewat. Maghrib pengajian bablas, undangan makan pada isya bablas. Baru semua, nggak dapat apa-apa. Ya udah, ya. Jadi memang tulisannya begitu, gitu ya. Mudah-mudahan kita niatin yang punya waktu hadir Jumat malam Sabtu kalau gosok kita gabung bareng-bareng. Insya Allah Habib Umar mau hadir kalau nggak ada halangan di beliau yang ya. Dan kita kumpul sama guru kita tambah berkah. Ya. Kumpul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك